شیر علی خان آفریدی اتہاس کا ایک ایسا پٹھان کہ جس کا شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا، مگر کام ایسا کہ کیا بھارت، کیا انگلینڈ، بلکہ وہ برٹش ایمپائر کے جو آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر پھیلا ہوا تھا وہ پوری طریقے سے ہل گیا تھا۔ لیکن ایسے کارناموں کے باوجود بھی آج اتہاس کا یہ ہیرو، آج یہ فریڈم فائٹر ہم لوگوں کو گمنام نظر آتا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں ویسے تو بہت سارے فریڈم فائٹرز کے نام ہوتے ہیں، لیکن اس انسان کا نام نہیں ہوتا ہے۔ شاید اس انسان کو کہیں بھلا دیا گیا ہے۔ شیر علی خان کے آج گمنام ہونے کے پیچھے کا ایک ریزن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ جو گناہ، جو کام اس انسان نے کیا تھا وہ انگریزوں کی نظر میں اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اگر اس کی کہانی دوسرے لوگوں تک پہنچتی تو انگریزوں کو لگتا تھا کہ وہ لوگ بھی اس سے موٹیویشن لے کر یہی سب کرنے لگیں گے اور پھر انگریزوں کے لیے ہندوستان میں صرف تباہی آئے گی۔ اسی لیے انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب شیر علی خان کا نام، ایون اس کے گاؤں اور اس کے شہر کا کوئی بھی ریکارڈ اتہاس کی کتاب میں درج نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کہانی باقی لوگوں تک کسی بھی طرح سے پہنچنے دی جائے گی۔ ظاہر ہے اس طرح سے شیر علی آفریدی کی کہانی کو مشہور ہونے سے تو روک لیا گیا، لیکن اس کو پوری طریقے سے کبھی دبایا بھی نہیں جا سکا۔ دراصل دوستو، شیر علی آفریدی کی اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے پنجاب کے پشاور علاقے سے۔ یہ جو شیر علی آفریدی تھا اس کا تعلق ایک پٹھان قبیلے سے ہوا کرتا تھا، اور یہ بہت ہی ایک لمبا چوڑا ہٹا کٹا سپاہی ہوا کرتا تھا۔ 1860 کے دور میں برٹش ایمپائر کے انڈر میں یہ پنجاب پولیس کے لیے کام کیا کرتا تھا، بلکہ یہ انگریز کمشنر کے انڈر میں کام کرتا تھا۔ 1857 میں جب بھارت کے اندر کرانتی ہوئی، یعنی بھارت کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے، تو یہ جو شیر علی آفریدی تھا یہ انگریزوں کی طرف سے بھارت کے لوگوں کے خلاف لڑا تھا۔ شیر علی آفریدی نے تو میجر ہیو جیمز اور رینیل ٹیلر جیسے بڑے ادھیکاریوں کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔ پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی تھی کہ اس کو انگریزوں کی طرف سے گھوڑے، پسٹل اور اسپیشل سرٹیفکیٹ وغیرہ سے بھی نوازا گیا تھا۔ بہت جلد ہی وہ یورپین لوگوں کا سب سے پسندیدہ سپاہی بن گیا تھا۔ مگر اس کہانی میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب شیر علی آفریدی نے اپنے ہی ایک دور کے رشتہ دار کا دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ مانا جاتا ہے کہ شیر علی آفریدی کی طرف سے یہ قتل اس وقت ہوا کہ جب اس دشمن نے شیر علی آفریدی کی بہن کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کی تھی۔ شیر علی آفریدی کو انگریزوں کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر شیر علی آفریدی اپنے آپ کو بے گناہ بتاتا رہا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جس وجہ سے اور جس طرح سے میں نے اپنے دشمن کو قتل کیا ہے وہ میرے ٹرائبل لاز کے حساب سے، یعنی جو میرے قبیلے کے قاعدے قانون چلے آ رہے ہیں ان کے حساب سے بالکل جائز ہے۔ اب ظاہر ہے یہ عدالت تو انگریزوں کی تھی، اسی لیے اس کی اس طرح کی کسی بھی دلیل کو سنا ہی نہیں گیا، بلکہ اس کو گناہگار مانتے ہوئے موت کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں شیر علی آفریدی کی طرف سے بہت ساری کوششیں کی گئیں، طرح طرح کی اپیلیں کی گئیں، اور آخر میں بس اس کو اتنا سا فائدہ ملا کہ اس کی جو موت کی سزا تھی اس کو عمر قید کی سزا میں بدل دیا گیا، یعنی اب اس کو اپنی پوری عمر کسی خطرناک جیل میں کاٹنی تھی۔ اور اسی چیز نے ہی انگریزوں کے چہیتے سپاہی، وفادار سپاہی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفادار غلام شیر علی آفریدی کے دل میں حد سے زیادہ نفرت پیدا کر دی۔ اور حد تو تب ہو گئی کہ جب اس عمر قید کی سزا کو کاٹنے کے لیے بھی انگریزوں نے شیر علی آفریدی کو اس کالا پانی بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ جہاں پر اس دور میں گنے چنے سب سے خطرناک اور بھیانک قیدیوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ بھیانک اور خطرناک میں انگریزوں کی نظر میں بول رہا ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ تو انڈیا کے حساب سے فریڈم فائٹر ہی ہوا کرتے تھے۔ یہیں سے ہی اس کو نہ صرف اس چیز کا احساس ہوا کہ غلامی کس چیز کا نام ہے، بلکہ اس بات کا پچھتاوا بھی ہوا کہ اس نے کسی دور میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ فائنلی اب اس نے بدلے کی ٹھانی اور سوچا کہ ضرور وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا کہ یہ انگریز لوگ کبھی اس کا نام ہی نہ بھول سکیں۔ بس پھر کیا تھا، وہ موقع تلاش کرنے لگا اور اپنی فراق میں لگا رہا۔ اس موقع کی تلاش میں ہی کالا پانی یعنی کہ انڈمان نکوبار میں ہی اس کو پہلے مہینے گزرے اور پھر سال گزر گئے، لیکن تبھی اچانک سے 1872 میں شیر علی آفریدی کا دماغ اس وقت کلک ہوا کہ جب اس کو یہ خبر ملی کہ بھارت کے چوتھے وائسرائے کہ جن کو گھومنے کا بہت زیادہ شوق ہے، وہ پوری انڈیا کی یاترا کے بعد اب انڈمان نکوبار بھی آنا چاہتے ہیں۔
दरअसल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बेसिक नॉलेज के लिए बताता चलूं कि वायसराय उस दौर में पूरे ही भारत का एक तरीके से राजा हुआ करता था। मतलब ये कि ब्रिटिश एम्पायर का किंग या फिर क्वीन तो लंदन में हुआ करती थी, तो इतनी दूर बैठकर उनको अगर अपने किसी भी इलाके को कंट्रोल में रखना होता था तो उसको चलाने के लिए वो एक तरीके से यहाँ पर एक बंदा तैनात करते थे जो पूरे इलाके को मैनेज करता था, एक तरीके से हुकूमत करता था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के क्वीन और राजा के अंडर में। और उसी बंदे को ही कहा जाता था वायसराय, जिसको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। फिलहाल शेर अली अफरीदी को अब ये समझ आ चुका था कि उसके पास बस यही मौका है अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने का। अब ये जो चौथे वायसराय थे लॉर्ड मेयो के, जिनको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था और इंडिया का भी ये ज्यादातर इलाका घोड़े की पीठ पर घूम चुके थे, अब इनकी अंडमान निकोबार की यात्रा भी 8 फरवरी 1872 को शुरू हुई। सुबह 9 बजे के करीब इनका जहाज पोर्ट ब्लेयर के जो अंडमान की बंदरगाह है वहाँ पर लंगर अंदाज हो चुका था। उनके वहाँ पर उतरते ही सबसे पहले उनको 21 तोपों की सलामी दी गई और उसी दिन उन्होंने रोज आइलैंड पर यूरोपियन बैरकों और कैदियों के कैंप्स का मुआयना किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ फिर चाथम द्वीप का भी दौरा किया और जब इस द्वीप पर उनके तमाम काम, उनकी तमाम एक्टिविटीज वक्त से पहले ही कंप्लीट हो गई, यानी 1 घंटा बचा हुआ था, तो उनके अंदर का ट्रैवलर जाग गया। इसीलिए अब उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अभी सूरज डूबने में तो 1 घंटे का वक्त बाकी है, तो क्यों ना जब तक माउंट हैरियट का नजारा लिया जाए। दरअसल ये जो पहाड़ की चोटी थी ये 1116 किलोमीटर ऊपर थी और इसकी चढ़ाई भी बिल्कुल सीधी और बहुत ज्यादा सख्त थी। इस चोटी पर चढ़ते हुए उनकी टीम के ज्यादातर साथी तो बीच में ही थक गए थे, लेकिन वो पूरे ही सफर में बहुत ज्यादा तरोताजा रहे। इवन उनके साथ में चल रही एक घोड़ी पर बैठने के लिए उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इसका इस्तेमाल कोई और कर ले, क्योंकि जाहिर है वो पहले से ही बहुत ज्यादा घूमने फिरने के शौकीन थे, तो इन तमाम चीजों में उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अब लॉर्ड मेयो ने लगभग 10 मिनट तक सनसेट का आनंद लिया और उसके बाद अपने आप से कहा कि कितना ही हसीन नजारा है। जब उनकी पूरी टीम ने उनके साथ पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना शुरू किया तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। उनकी टीम के कुछ लोग तेज मशाले जलाकर उनके आगे आगे चल रहे थे। पहाड़ से उतरते ही एक नाव उनका इंतजार कर रही थी कि जिसको लॉर्ड मेयो को उनके बड़े जहाज तक पहुंचाना था। दोस्तों लॉर्ड मेयो अभी बस उस नाव में चढ़ने ही वाले थे कि अचानक से कहीं झाड़ियों में से एक लंबा सा पठान बड़ी ही फुर्ती के साथ कूदता हुआ आया और उनके ऊपर हमला कर दिया। मशाल की रोशनी में आसपास के लोगों को सिर्फ एक लंबा इंसान और उसके हाथ से उठता हुआ चाकू नजर आया। शेर अली अफरीदी ने वायसराय के दोनों कंधों के बीच में बड़ी ही खतरनाक तरीके से 2 बार चाकू से हमला किया। वायसराय के पीए मेजर बॉर्न का तो कहना था कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि मानो एक इंसान फुर्ती के साथ चीते की तरह वायसराय के ऊपर कूदा हो और उनसे चिपक गया हो। हमले के बाद चंद सेकंड्स के अंदर ही शेर अली अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जो वायसराय थे जो पानी में गिर चुके थे उन्होंने बड़ी ही कोशिश से अपने आप को दोबारा उठाया और चिल्लाकर कहा कि शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे को ज्यादा चोट आई है, लेकिन ये कहते ही वो एक बार फिर से पानी में गिर गए। वायसराय की पीठ ऑलरेडी खून से रंग चुकी थी। वहाँ मौजूद लोगों ने बहुत जल्द ही उनका कोट फाड़ दिया और उसके बाद रुमाल या अपने हाथों के जरिए से जख्म से खून रोकने की कोशिश करने लगे। बाकी कुछ लोगों ने उनके हाथ पैर मलना भी शुरू कर दिए। लॉर्ड मेयो की बॉडी बड़ी तेजी के साथ ठंडी पड़ती जा रही थी और उनके हाथ पैर रगड़ने वगैरह का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे अब ये बॉडी पूरी ही तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी। जैसे तैसे लॉर्ड मेयो अपने साथियों से ये कहने में कामयाब रहे कि मुझको जहाज पर ले चलो, मगर जब तक उनको जहाज पर ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद शेर अली को भी उसी जहाज पर लाया गया कि जिस पर वायसराय की बॉडी रखी हुई थी और उससे अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमको ऐसा करने का किसने हुक्म दिया था। इस पर शेर अली अफरीदी का जवाब था कि खुदा ने हुक्म दिया था। अंग्रेजों की तरफ से फिर पूछा गया कि इतना बड़ा काम करने में तुम्हारी मदद किसने की। शेर अली का जवाब था कि किसी ने नहीं की, सिर्फ खुदा ने की। दरअसल मामला ये था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने डर की वजह से कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो, क्रांति के जो बड़े बड़े हीरो थे इनको काला पानी की सजा सुनाई थी और इसी आइलैंड पर, इसी जजीरे पर भेज रखा था। तो उनको ये शक हो रहा था कि शेर अली अफरीदी इतना बड़ा कदम अकेले तो नहीं उठाएगा, जरूर इसमें किसी और का हाथ है, किसी और ने उसको
ऐसा करने के लिए कहा होगा और बहुत सारे लोगों ने उसकी मदद भी की होगी, लेकिन बाद में लंबी जांच चलने के बाद भी यही पता चला कि ये सब कुछ शेर अली आफरीदी ने अपनी मर्जी से किया था और अकेले के दम पर किया था। जहां तक मामला शेर अली आफरीदी का था तो उनको अंग्रेजों की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई और वो हंसते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए थे। और उनकी ये पूरी कहानी शुरुआती दौर में इतनी ज्यादा मशहूर क्यों नहीं हो सकी थी, इसका रीजन मैंने आप लोगों को शुरू में ही दे दिया है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।